좋은 강의 감사드립니다. 다시 한번 정재승 교수님께 박수 부탁드립니다. 제가 이제 교수님 톡을 들었을 때 그 인공지능과 인간지능에 대한 차이점에 대해서 좀 밝혀주셨고요. 가장 핵심적인 부분이라 할 수 있는 게 이제 curiosity, 인간지능에서는 그런 부분을 통해서 결국에는 질문과 대답을 하는 과정을 통해서 인간지능이 계속 개발되어 왔다라고 얘기를 해주셨습니다. 그 분명히 인간지능과 인공지능은 차이가 존재하죠. 그 차이점이 있어서 역시나 인공지능 역시 사람의 보다 더 뛰어난 어떤 부분에서는 발전을 이룩했다고도 볼 수 있는데요. 이 차이점으로 인해서 앞으로 더 많은 발전 가능성이 있을 거라고 저는 생각을 합니다. 또 한편 굉장히 재밌었던 건 이렇게 좀 차이점을 가지고 있는 인공지능에게 우리가 해왔던 question and answering을 했을 때 조금 더 좋은 결과를 낸다라는 점이 굉장히 좀 인상적이었고요. 끝으로 이제 그래서 인간과 인공지능은 어떻게 공생을 해야 할까, 어떤 방식으로 협업을 해야 될까라는 부분에 대해서 굉장히 의미심장한 질문을 던져주셨고 그 부분을 마무리를 하신 것 같습니다. 그러면 이제 두 분의 톡을 잘 들었고 지금부터는 그 두 분을 모시고 대담을 좀 시작을 해보려고 합니다. 제가 좀 질문을 준비를 했는데요. 그 질문에 대해서 각 교수님들께서는 2, 3분 이내로 답변을 좀 해주시면 감사하겠습니다. 먼저 랜데이 교수님께 질문을 드리겠습니다. 그 인간 기계 협업의 중요성은 굉장히 중요하고요. 부인할 수 없다고 생각을 합니다. 저 역시도 그 부분에 대해서 굉장히 인지를 많이 하고 있고요. 그러나 이 과정에서 필연적으로 논의를 진행하다 보면 개별 AI의 개발로만의 논의가 이루어질 수밖에 없지 않을까라는 생각이 들더라고요. 모든 AI나 AI 응용 프로그램이 어떤 제한된 과업만을 지원하는 사용자 중심 또는 이제 휴먼 센터의 AI가 개발되어야 된다면 이건 좀 일반화되기가 굉장히 어려울 것 같고 이로 인해서 사용자 중심의 AI를 개발 도입하는데 오히려 비용이 굉장히 크게 발생할 수 있을 것 같고 이는 결국에는 AI 발전을 저해하는 요인이 될 수 있을 거라고 생각을 했습니다. 그래서 이러한 문제가 전체적인 사람 중심의 AI로의 여정을 좀 늦추지 않게 하려면 어떻게 해야 될까요? 랜데이 교수님께서는 what에 대해서 얘기를 많이 해주셨다면 저는 이제 how에 대해서 굉장히 좀 궁금하더라고요. 그래서 어느 AI든 좀 human centered AI가 될 수 있도록 하려면 어떠한 가이드라인을 따르면 좋다라고 제시할 만한 게 혹시 있으신지 여쭙고 싶습니다. So that's a good question. I think first of all, you're not going to see a lot of companies being discouraged to develop AI because there's too much money, I think, to be made. But even if there weren't, so many of these problems that we talk about, some of it's inherent in these large language models, these foundation models. So, for example, if we feel that these models include data that is hateful or biased, by fixing it in the foundation models, the applications that are then built on top of those models are going to get the benefit of that, and so people won't necessarily have to do that work multiple times. That's one issue. But some of these issues have to be dealt with. I didn't really go into it, but if you think about how these models are trained, for example, if they're all trained on mainly English data from the Western world, it's going to embed not just the text and answers of that data, it's going to embed the values and the culture and the ontologies or ways of thinking of different societies. And if I were in Korea or I was in a different country in the global south, I might not want this model to have these different values. So those are questions that have to be dealt with both at foundation models. Now, in terms of applications, yes, there might be more work to do a design process like the one that I just advocated, but I would claim that by doing that human-centered process, you're more likely to solve a problem that actually is a problem that people have and solve it better so that your product's going to be more successful and maybe even have a larger audience than when you were just thinking about that user-centered design and therefore maybe even make more money. So in the long run, I think businesses are going to benefit by doing that extra work up front. 일반적으로 굉장히 중요하다 여겨진
프라이버시나 페어니스 같은 부분에 대해서는 저희가 일반적으로 개발되어 있는 파운데이션 모델 위에서 그런 부분들 유니버설하게 좀 적용을 해볼 수 있을 것 같기는 하나 실제로 어떤 애플리케이션을 하게 되면은 그 자체의 어떤 시츄에이션이 굉장히 유니크하기 때문에 또 거기에 대해서 개발적으로 또 개발이 되어야 된다, 개별적으로 개발이 되어야 된다 이런 얘기를 좀 해주신 것 같고요. 관련해서 또 한 가지 좀 질문을 드리자면 그 사람마다도 사실 어떠한 현상에 대해서 생각하는 바가 굉장히 다르잖아요. 그 윤리적으로 예를 들면 이런 부분들이 정말 누가 봐도 잘못되어 있는 그런 윤리적인 부분에 대해서는 당연히 서로의 어떤 컨센서스를 마련하는 데 있어서 어렵지 않겠지만 굉장히 좀 이렇게 컨트로버셜 할 수 있는 부분들이 존재를 할 것 같습니다. 그런 부분에 대해서는 우리가 어떻게 논의를 해서 사람들 간의 관계에서도 사실 논의가 되기가 굉장히 어려운데 AI와는 어떻게 우리가 협업을 해야 될지 이 부분에 대해서 혹시 해안이 있으실지 여쭙습니다. So, as I just mentioned, different societies might have different values or different ontologies and ways of thinking. But even within a society, different individuals can have different things that they value or not. My claim is those values are already in tension with any technology we build. And what happens today is in design, we just kind of ignore those values. They just become the implicit values of the technology creators, the designers, the engineers, without being explicit about it. So the kind of work we've done at trying to get at that community level is actually trying to surface those values and surface those tensions between values that different stakeholders bring into play. So we've developed a workshop format that brings people who have different types of experiences together to engage on a topic about human-centered AI, whether it's smart buildings or facial recognition or whatever technology it is. And then by making those values and trade-offs explicit, people can start to negotiate it. Now, it's not to say that you're always going to get a consensus, because at some point, some values are going to get more emphasis than others. But by being explicit about it, we can make these decisions and trade-offs and know what we're trading off, rather than later just find out, oh, this was good for those people versus those people, and we never really considered it. So that's what's important about this process, is to be more explicit about the values that we're creating, because technology is not independent of humans. AI is not independent of humans. The values are embedded by the creators, and so we want to make sure that we're explicit about how we do that. 네, 답변 감사드립니다. 그 정재진 교수님께도 질문을 하나 드리고 싶은데요. 그 톡에서 아까 제가 잠깐 요약을 할 때 이런 부분들을 말씀을 드렸는데 결국에는 인공지능과 인간지능이 어떤 점에서는 굉장히 차이가 있게 발전을 해온 건 사실이잖아요. 그렇지만 어떤 결과론적으로 봤을 때는 비슷한 기능들을 하게끔 나와 있단 말이죠. 어떤 부분에서 인간이 더 잘할 수 있고 어떤 부분에서는 AI가 더 잘할 수 있을까라고 혹시 생각하시는 부분이 있으신가요? 그런 차이점에 기인해서? 네, 예전에는 이제 그런 구분들이 명확했었는데 점점 그 구분들이 흐려지는 것 같아요. 확실한 거는 우리는 굉장히 적은 데이터로 때로는 아주 쉽게 일반화의 오류, 또 편향, 선입견이나 편견 등을 바탕으로 세상을 판단하지만 데이터를 기반으로 그걸 끊임없이 교정해 나가면서 적은 데이터로 답에 도달하는 데는 조금 더 다른 인공지능하고는 다른 전략이지만 효율적인 것 같고요. 인공지능은 그런 방식으로 디자인되어 있지 않고 매 순간 수학적 완결성을 갖도록, 다시 말하면 알고리즘이라는 걸 장착하고 그것이 숫자나 문자로 표현 가능해야 되기 때문에 프로그래머블한 태스크를 수행해야 되고, 그래서 아주 많은 데이터를 요구할 수밖에 없고, 그래서 결과적으로 봤을 때 이 기능을 우리만 할 수 있느냐라고 하면 그건 쉽지 않을 것 같아요. 뭐 이미 한 5, 6년 전에는 그래도 창의성은 인간의 영역이었지 뭐 이런 이야기를 하기도 했었는데 생성형 AI가 만들어내는 결과물들을 보면 창의성마저도 인간만의 휴먼 온리 도메인은 아닌 것 같고, 그렇다면은 이제 중요한 질문은 그걸 어떤 방식으로 하느냐, 적은 데이터로 하는 것이 저는 앞으로 우리 사회에 점점 중요한 질문이 될 것 같거든요.
내 데이터, 내 의료 데이터, 금융 데이터를 인공지능을 학습시키는데 빅데이터의 일부로 사용하고 싶지 않다라고 생각하는 사람들은 점점 늘어날 거고요. 그리고 인공지능 스피커들, 뭐 빅스비, 뭐 알렉사, 지니 같은 인공지능 스피커들이 지금 하루 종일 침실에서 일어나는 모든 소리들을 사실 다 듣고 있잖아요. 그래서 몇 년 전 뉴스윅을 보니까 아마존 알렉사는 당신이 언제 섹스를 했는지 알고 있다라는 기사가 나오기도 했는데요. 아니, 무슨 소리냐, 빅스비 하면 그때부터 듣는 거 아니냐라고 생각하시겠지만 빅스비라는 말을 듣기 위해서 계속 듣고 있는 거거든요. 그렇다는 얘기는 이제 점점 데이터 프라이버시, 그러니까 우리 사회에 되게 중요한 이슈가 될 거고, 그러면 이른바 언디바이스 AI라고 부르는 내 기계가 나로부터 얻은 데이터만으로 나를 학습하는 이런 것을 요구하는 시대가 될 텐데, 저는 그런 일을 하기 위해서는 Brain Inspired AI 같은 사람이 어떤 방식으로 그 지능에 도달했느냐를 굉장히 중요하게 생각하는 사회로 갈 것 같습니다. 관련해서 좀 질문을 드리고 싶은데, 사실은 AI가 앞으로 나아가야 될 방향에 대해서 굉장히 다양한 연구적인 견해들이 있다라고 알고 있어요. 지금과 같이 정말 많은 양의 데이터를 투입을 해서 그 안에서의 미지의 패턴을 알아서 찾아가라라고 하는 방향이 있을 수 있고, 또는 이제 인간의 어떤 뇌의 기작들을 좀 모방하기 위해서 인간이 이제 행동을 할 때, 또는 인간이 어떤 생각을 할 때 나오는 그 뇌파들을 분석을 해서 그 부분들을 이제 어떤 AI로 만들어내려고 하는 노력도 있고, 또 하나 제가 읽었을 때는 창발적인 접근 방법이라고 해서 인간의 뇌 그 자체를 이제 만들려고 하는 거죠. 그 조직 자체를 만들게 되면 그런 어떤 신경적인 것들을 잘 만들어내면 우리가 같이 생각하는 것들도 자연스럽게 창발될 수 있을 거다라고 하는 어떤 접근법도 있다라고 들었습니다. 그래서 저는 교수님께서는 사실 이 세계에 대해서 모두 다 굉장히 좀 관심 있게 보실 네. 거고 익숙하실 텐데요. 네. 혹시 그 세 개의 뭐 차이점이나 네. 아니면 앞으로 이런 것들이 더 활성화돼야 된다, 발전돼야 된다라는 견해가 있으신지 여쭙고 네. 싶습니다. 그 가장 근본적인 변화를 줄 거는 저는 그 뉴로모픽 칩 같이 지금의 방식으로 작동하는 튜링 머신으로서의 컴퓨터의 한계를 극복하고 사람의 뇌처럼 하드웨어적으로 작동하는 연결을 바꾸고 뭐 CPU랑 메모리가 서로 떨어져 있지 않고 그냥 뉴런이 정보도 처리하고 저장도 하고 뭐 이제 이런 아주 인간의 뇌를 닮으려는 노력이 근본적인 변화를 줄 거라고 생각하고요. 그 이전 단계로는 브레인 머신 인터페이스가 아주 중요한 기능을 할 것 같습니다. 그러니까 우리 뇌에서 벌어지는 뇌 활동을 레코딩하고 인공지능으로 순식간에 분석해서 이 사람의 마음을 읽는 이른바 이제 마인드 리딩 테크놀로지를 통해서 내가 입력하고 있지 않아도 내 마음을 헤아려주고 내가 원할 것 같은 걸 예측해서 서비스하는 이제 이런 사회가 그 전에 이제 도달할 것 같고요. 가장 가까운 미래에 실현해 볼 수 있는 기술은 Brain Inspired AI죠. 그러니까 컴퓨터 사이언스 학과의 많은 교수님들은 굳이 인간의 뇌를 왜 컴퓨터가 인공지능이 닮아야 하는가, 그냥 지능적이면 되지 않나라고 생각하겠지만 사실 디지털 리터러시, 저는 이게 되게 중요한 문제가 앞으로 될 거라고 생각하거든요. 나이 드신 어르신들도 편하게 사용할 수 있는 테크놀로지가 되려면 내가 예측한 대로 작동해야 되는데, 그러려면 명령어를 외우고 매뉴얼을 익혀야만 사용할 수 있는 게 아니라 되게 직관적으로 인간이 예측한 대로 행동해야 되는데, 그러려면은 Brain Inspired AI가 필요하죠. 그래서 이런 류의 연구들이 앞으로 순차적으로 또 패럴렐하게 우리 사회에 등장하지 않을까 예상해 봅니다. 저와 이제 생각이 좀 비슷하신 것 같은데요. 저도 이렇게 뭔가 초기, 중기 이렇게 나아가야 될 방향을 생각을 했을 때는 궁극적으로는 그 뉴런픽 칩 같은 형태로 가지만 그 전 단계로서 데이터를 이용한 패턴을 확인하는 것, 이런 정도로 좀 생각을 해봤는데요. 그 부분에 대해서 얘기를 해주셔서
굉장히 좀 반갑고요. 두 분께 공통의 질문을 한번 던져보려고 합니다. 어떻게 보면 두 분이 다른 주제의 톡을 준비를 해 오셨지만 결과적으로는 꿰뚫는 부분은 인간 중심의 인간과 기계에 어떻게 협업이 돼야 될까 그 부분이 굉장히 중요하다 얘기를 해주셨는데요. 뭐 저 역시도 우리가 인간이기 때문에 당연히 이런 사유를 했을 땐 인간 중심적인 사고를 할 수밖에 없고 그런 AI 그리고 모든 종류의 기술을 사실은 인간 중심으로 활용하는 게 굉장히 자연스럽고 의미가 있다고 생각합니다. 그러나 인간과는 또 별개로 중립적으로 그 AI라는 기술을 보고 아마도 자신의 영역을 형성하는 AI를 만드는 것에 대해서는 어떻게 생각을 하시는지 좀 궁금합니다. 사실 이 부분은 답이 있는 부분은 아니고요. 예를 들면 뭐 영화의 허라는 영화 혹시 보셨나요? 거기서 결말쯤에 가면 그 사만사라고 하는 그 AI가 인간보다는 결국에는 다른 AI들과 더 많이 상호작용을 하려고 이제 떠나는 부분들이 있습니다. 이런 걸 보면 인간과의 협업이 필요 없는 AI가 있을 수도 있지 않나. 그렇게 발전될 수도 있지 않나라고 생각을 하고요. 근데 왜 교수님 두 분께서는 사용자 중심 또는 휴먼 중심의 AI를 주창을 하시는지 그 부분이 좀 궁금합니다. So I think we need to be careful to separate fact from fiction. So I think, you know, movies like Her are really entertainment, and they're, you know, exciting. Terminator, these things are entertainment. But we have to be careful that what we see in the movie is not necessarily what the technology is. So if we think about that movie, why does that come to mind now? It's because, oh, we're able to have these conversations with ChatGPT or with Siri, and that seems human-like. And because of that, then we add all these extra values of what humans do to the technology. But for example, that chatbot has no need to have relationships with people and have relationships with other AIs. And unless you've kind of designed it to do so, it's not likely to do that. So I think, you know, we should be careful that we don't anthropomorphize these technologies just because of one piece that looks similar to humans. 아니 저는 사실 그 Human Centered AI라는 거에 당연히 뭐 전적으로 동의하지만 그 휴먼이 누군가가 되게 중요하다고 생각하거든요. 그러니까 다시 말하면 저는 그 아까 이제 강연에서도 말씀하셨지만 레디올로지스트를 AI가 대체할 거라고 동의하지는 않지만 그리고 AI를 잘 쓰는 레디올로지스트가 AI를 사용하지 못하는 레디올로지스트를 대체하게 된다면 결국은 그게 불평등과 양극화라는 우리 사회의 앞으로 가장 중요하게 해결해야 될 문제를 AI가 더 심화시키는 건 아닌가? 다시 말하면 일종의 디지털 리터레이트들, 테크놀로지를 잘 쓰는 사람들은 더없이 좀 편리한 환경에 놓이게 되고 더 많은 기회를 얻게 될 텐데 그거로부터 소외된 사람들까지도 어떻게 품을 것이냐 그게 되게 중요하다고 생각이 들고 아까 랜디 교수님이 말씀하신 거에서 이 휴먼 센터드에서 소사이어티 센터드로 우리가 함께 생각해 봐야 되는 이유도 거기에 있는 것 같아요. 그러니까 저는 그 한 명 한 명들이 다 상황들이 다르기 때문에 이게 그냥 뭉뚱그려서 합의를 이끌어내서 어떤 하나의 답 혹은 그 소사이어티 전체에 의미 있는 테크놀로지 하나 이렇게 단순하게 만들어질 것 같지는 않거든요. 그러면 이제 어떻게 휴먼 한 명 한 명들에게 놓여 있는 환경, 경제적 상황, 또 테크놀로지에 대한 이해 정도, 교육의 정도, 뭐 그리고 심지어는 뭐 성별, 문화 이런 다양성까지도 고려해서 어떻게 휴먼 센터들을 구체적으로 구현할 거냐 이게 저는 앞으로 우리 사회에 되게 심각한 문제가 될 것 같고요. 그리고 그거를 이룩하는데 뭐 언젠간 정답에 도달할 수 있을지 없을지 모르겠지만 최소한 그 과정에서
이제 굉장히 다양한 문제들이 발생할 텐데 그 문제들을 우리 사회가 잘 케어하지 않으면 이게 연착륙이 쉽지 않거든요. 예, 그래서 그런 부분들을 구체적으로 논의하는 이런 컨퍼런스 자리가 됐으면 좋겠습니다. 네. 네, 두 분 모두 좋은 말씀 감사드립니다. 랜데이 교수님께 구체적으로 좀 질문 하나 드리고 싶은데요. 교수님의 연구 프로젝트 관련해서 좀 여쭤보고 싶습니다. 이런 휴먼 센터드 AI가 일반적으로 AI를 어떤 모델 연구하고 하는 부분에 있어서 뭐 스탠포드에서 연구하고 계시는 부분에 대해서 혹시 어떤 변화를 가지고 왔는지 그런 부분이 좀 궁금합니다. So in my research, I've been using AI, back to my PhD in the early 90s. So I've often been more of a user of AI in different applications and systems. So I had a project at Stanford called Hybrid Physical Digital Spaces. It's about smart buildings. And I've been working on this with colleagues for about 5 years. And the idea of these smart buildings is that we could sense people's wellness and how does the different elements of the building affect it. For example, the materials used, the amount of natural light, the airflow, things like this. And also detect what is the state of the human. Are they stressed out? Are they getting physical exercise? Are they being environmental? And the idea is using AI, we could understand the connection between those things and then dynamically adapt the buildings to be better for people. So although that project had been going on and we were very sensitive to privacy in that situation because it becomes a building that is in some ways surveilling its occupants as a way of optimizing it, we want to be careful about privacy because of that. There was still this feeling of there was something missing. And as I started to develop this new model of thinking about AI, I realized I was designing this really at that user-centered level. So it was purely about that user, and I wasn't thinking as much about the broader community or society. What happens if we have these smart buildings that become, only, let's say, rich people could have a building that could help them with their health and things like this. So that's what led to these workshops that I talked about that allowed us to start to bring different community members with different experiences, different identities to be able to think about how their values would come into the building. And then that's broadened the discussion of kind of what technologies we might design. So it's changed that research fundamentally. And in some ways, that workshop and even maybe this idea of community and society centered came out of me having done this project at a very user-centered level and kind of having missed some of those issues. 한 명의 연구자로서 저 역시도 이런 좀 대화의 장 같은 게 좀 많이 이루어져서 실제로 우리 나라 안에서도 어떤 AI를 개발함에 있어서 좀 다양한 사전에 발생할 수 있는 그런 일들에 대해서 좀 사전에 얘기를 하고 미연에 방지할 수 있는 부분들, 뭐 제도화가 필요한 부분들에 대해서는 좀 얘기를 나눌 수 있는 곳이 있었으면 정말 좋겠다라고 생각을 하고, 그런 점에서 오늘 여기 참석하신 여러분들께 랜데이 교수님 말씀이 굉장히 많은 의미를 주셨을 거라고 개인적으로는 생각합니다. 정지승 교수님께도 좀 질문 하나 드리고 싶은데요. 제가 교수님이 연구하신 기사를 봤습니다. 아까 뇌랑 기계 인터페이스 관련돼서 연구를 하시는 걸로 봤는데요. 그게 정말로 앞으로 보편화되고 확산된다면 정말로 어떤 장애를 가지신 분들에게도 정말 큰 한 줄기 빛이 될 거라고 생각하시는데요. 지금 이제 AI 관련된 연구를 뇌과학과 같이 결부시켜서 하고 계시는 교수님께 앞으로 궁극적인 목적과 연구의 방향이 있다면요, 어떤 방향이신지 좀 여쭙고 싶습니다. 네. 저는 사실 되게 최근 한 30-40년 동안 대한민국에서 성형 수술과 관련된 사회적 변화를 되게 주목하고 있어요. 예를 들면 한 30-40년 전만 해도 누군가가 쌍꺼풀 수술을 하고 오면 와, 쟤 쌍꺼풀 수술했다. 알잖아요. 수근덕거리기도 하고. 근데 지금은 뭐 그냥 중학교 3학년 겨울방학의 통과 의례 같은 그런 상황들이 되었고, 양악 수술 같은 거 생각해 보시면 이건 정말 얼굴 기형인 사람을 정상적인 생활이 될 수 있도록 해주는 수술이었는데 그게 성형 수술, 미용 수술이
되어버렸잖아요. 그래서 뭐 턱을 깎는다 하는 문제들은 너무 우리가 이 무시무시한 수술을 쉽게 말하는 사회가 됐고, 그리고 성형 수술이라는 것이 자기가 조금 더 결혼 시장 혹은 엔터테인먼트 시장에서 마켓에서 그 나가서 자신의 가치를 높이는 하나의 과정으로 생각하고 있는 거. 이런 생각들의 변화에 따라가지 못하면 오히려 구세대인 그런 상황들이 되고 있는데, 그 똑같은 일들이 사실은 뇌공학 분야 안에서도 벌어지고 있어요. 예를 들면 시험 기간에 조금 더 각성하기 위해서 먹는 음식들, 음료들이 등장하는 걸 넘어서서 이제는 공부를 못하는 것을 학습 장애라고 환자 취급을 하고요. 그래서 병원에서는 집중력을 높이고 기억력을 향상시킬 수 있는 약을 제공하고, 또 깊은 수면에 들 수 있는 환경을 마련하는 일종의 학습 클리닉 같은 것들이 이제 등장하게 된 거죠. 저는 시간이 지나면은 아마 뇌에다가 캡슐을 삽입하고 기억력을 강화하고 학습 효율을 높이려는 여러 가지 테크놀로지들이 이제 우리 사회에 등장하게 될 것 같아요. 처음에는 말도 안 돼, 어떻게 그런 일을 해, 그런 사람하고 어떻게 시험을 같이 봐, 이거는 공정한 게임이 아니다 라고 생각을 하시겠지만, 이미 가장 공정한 게임, 스포츠맨십을 강조하는 운동의 영역에서도 뇌에 자극을 주면서 운동을 하면 학습 효율이 늘어나기 때문에 이른바 브레인 도핑이라고 부르는 일들이, 걔는 심지어 발각도 안 돼요. 그래서 이제 그런 일들이 벌어지고 있거든요. 그렇다는 얘기는 앞으로 뇌공학 기술이 발달할 20년 후, 30년 후가 되면 그 기술을 사용한 사람과 그렇지 않은 사람 사이의 지적 경쟁, 같이 대학 입학 시험을 치러야 되고, 공무원 시험을 치러야 되고, 고시를 봐야 되고, 회사에 합격하기 위해 경쟁해야 되는데, 누군가는 그 혜택을 받고 누군가는 그러지 못할 거란 말이죠. 그래서 그런 일이 벌어지기 전에 아까 미리 우리가 어떻게 이 기술을 어떤 곳에는 사용해야 해도 되고 어떤 곳에는 사용하지 말아야 한다에 대한 사회적 합의, 시민들의 합의가 사실은 좀 필요하고, 이건 그냥 어느 순간 부작용이 생겨서 금지하거나 누군가가 룰을 만들어서 규제할 수 있는 상황은 아닌 것 같아요. 네, 그러다 보니까 어떻게 하면 우리가 지금 알고 있는 뇌과학적인 지식들을 임상적으로나 공학적으로 활용할 수 있을까? 그것에 가능한 곳, 또 해도 되는 곳은 어디이고 또 그러면 안 되는 곳은 어디인지를 탐색하는 일들을 저와 저희 랩 학생들 그리고 저희 학과의 교수님들과 이제 함께 그런 일들을 진행하고 있는 거죠. 그래서 저는 개인적으로는 그 사고로 팔을 잃은 어린이에게 로봇팔을 제공하고 생각대로 이렇게 움직이게 해서 일상의 어려움을, 불편함을 덜어주는 그런 일을 하고 있지만, 이 똑같은 기술을 나중에는 몸이 건강한 사람이 더 나은 뇌 기능을 갖는 데 활용할 수도 있거든요. 그래서 제가 어떤 일에 이 기술을 쓰느냐 보다도 더 크게는 이런 류의 기술들이 우리 사회에 어떤 영향을 미치는가를 지금 함께 실험도 하고 가능성도 타진해보고 또 시민적 합의를 이끌어내려는 노력들을 하고 있습니다. 굉장히 의미 있는 일이라고 생각을 하는 게, 그 챗 GPT만 해도 굉장히 빠르게 그러니까 사용을 하는 사람들은 그 부분에 대해서 이제 시험에 활용을 한다거나 숙제를 할 때 활용한다거나 하는 부분들에 있어서 차이를 나타내기 마련이거든요. 누구는 굉장히 자기가 공부한 그대로를 이용해서 굉장히 비효율적이지만 꿋꿋하게 열심히 해서 하는 경우도 있지만, 누구는 챗GPT로 그냥 빠르게 결과를 내서 똑같이 제출을 하면 사실상 그건 교수자 입장에서 봤을 때 구분하기 쉽지는 않거든요. 물론 구분하려는 노력은 필요는 하겠지만, 그런 부분에 대해서 결국에는 사회적인 어떤 불평등 더 심화시킬 수 있는 요인이 기술로부터 발현될 수 있다라는 생각이 좀 들고요. 그런 부분들을 무작정 다 막을 수는 없지만 어느 정도는 우리가 좀 개입을 하는 부분들이 필요하고, 어디까지는 허용되고 어디까지는 허용될 수 없는지에 대해서 생각을 통해서 가는 부분들은 정말로 필요하다는 생각을 하게 되었습니다. 굉장히
인사이트가 많이 얻어진 대화였다고 생각을 하고요. 끝으로 이제 두 분께 질문을 또 드리고 싶은 게 있는데요. 이렇게 앞으로 AI라는 것들은 계속적으로 개발이 될 거라고 저는 개인적으로 생각을 하거든요. 이번에 챗 GPT를 통한 LLM 모델 자체가 너무 이렇게 빅히트를 치면서 더욱 더 사람들의 관심도는 증가했고 이것들을 이용해서 편의성, 효율성을 얻을 수 있는 게 너무나도 명확해졌단 말이죠. 그러면 앞으로 더 똑똑한 AI가 나올 수 있을 거고, 그러면 의사결정의 주체가 정말로 인간일까? 내가 결정을 하는 게 맞을까? 아니면은 뭔가 내가 영향을 받아서 의사결정을 하고 있는 건 아닐까라는 생각이 사실은 들 수밖에 없을 것 같아요. 그리고 나면 의사결정의 주체가 그래서 누구라고 생각하시는지 일단 먼저 질문을 드리고 싶고, 이런 기술의 발달에 있을 때 두 번째로는 이 AI가 결국에는 사실 인간지능을 모방한 하나의 또 다른 사회의 어떤 사회적 지위를 얻을 수 있는 어떤 주체가 될 수도 있을 거라고 생각을 하거든요. 사실 법인이라는 걸 보면 사실 명확한 사람은 아니지만 법적인 어떤 지위를 가지고 있는 하나의 인격체는 아니지만 뭔가의 주체가 되는 거잖아요. 그런 형태로 우리가 앞으로 AI를 받아들이게 될 건지, 받아들여야 하는 건지에 대한 교수님들의 의견이 좀 궁금합니다. I don't know. I mean, I think that's a really interesting question. Um, I'm not sure. I think, you'll hear in AI circles terms like human in the loop, where we use humans inside of AI systems. I actually reject that kind of terminology. I want to say, humans should be in charge. So I believe, when we talk about decision making, again, humans should make decision. We can use AI to help us inform us about that decision. Now, there is a lot of interesting cognitive science research on how people actually make bad decisions when they get information from AIs, either because they over rely on the AI thinking, oh, it's a AI, it must be right, and sometimes under rely. And there's a lot of interesting user interface and human computer interaction design questions there on how to do that. So I believe in general humans should be in charge of all but very trivial decisions. So any decision that it really is going to have impact in people's health and people's finances, people's employment, safety, humans should be involved. And we've seen in the past when, whether it's plane accidents or other things, when we offload things too much to automation, then decision making fails. So I would be careful about that. Well, whether AIs will have social status, I don't know. That's beyond my understanding to know. 저는 의사결정의 주체가 점점 더 인공지능에게 넘어갈 가능성이 높다고 생각하거든요. 그러니까 구글의 창에 검색창에 단어들을 넣고 가장 relevant한 웹사이트를 추천받는 이 서비스만으로 지난 25년간 구글이 세상을 지배하게 됐는데, 이제는 그러니까 주관식으로 물어보고 서술형으로 대답해주는 애가 나왔어요. 근데 사람들은 이러면 그리고 심지어 대화가 가능하면 얘를 인격체라고 생각해요. 그래서 왜 할루시네이션 막 벌어졌을 때 언론이 챗 GPT는 허풍쟁이, 거짓말쟁이 이런 헤드라인을 막 낸 걸 보고 저 되게 재밌다고 생각했거든요. 언론사의 반응이 이게 구글이 잘못된 웹사이트 추천한다고 우리가 거짓말쟁이라고 안 하잖아요. 그러니까 그런 것처럼 이게 대화가 되고 서술형으로 설명하면 이걸 인격체로 생각할 경향이 높은 거죠. 그렇다는 얘기는 올 가을에 어떤 영화 보면 좋아라고 했을 때 제일 먼저 추천해 주는 영화를 우리가 선택할 가능성이 더 높죠. 그러면 마케팅이라는 건 결국은 챗 GPT가 처음에 우리 제품을 추천하도록 하는 거, 그게 이제 점점 중요해질 거고요. 아주 복잡한 계산 후에 마지막 결과값만 우리가 얻게 된다면 우리는 영문도 모르고 이걸 따라야 되고, 거부했다가 결과가 안 좋으면 회사에서 배임이 될 거고요.
따르다 보니 결과가 좋으면 그 다음부터는 중간 과정을 이해하지 않고 그냥 결과값만 따르는 문화들이 생기게 될 거고요. 그래서 시간이 지나면 저는 우리 모두가 다 이세돌 앞에서 구글 그 알파고가 시키는 대로 바둑돌을 바둑판 위에 올려놓기만 했던 그 아자황이라는 구글 엔지니어의 처지에 우리 모두가 놓일 거라고 생각이 들어요. 마지막 책임은 우리가 지겠죠. 사인은 우리가 하겠지만 의사결정의 대부분은 인공지능에게 의탁하는, 저는 이런 사회를 우리가 경계해야 된다고 생각이 들어요. 그러니까 터미네이터 2 같은 암울한 미래가 우리를 기다리고 있다기보다는, 그래서 얘네들이 우리를 막 멸종시키려고 애쓰는 애라기보다는 어느새 우리 사회에 들어왔는데 사실상 우리 사회를 지배하고 있는 이런 일들이 벌어지지 않도록 지금부터 우리 모두가 다 좀 심사숙고하고 제도들을 만들고 합의를 이끌어내야 되지 않을까, 그런 생각이 듭니다. 저 역시 사실 제일 경계하는 부분이 그런 부분이거든요. 근데 요즘에 가짜 뉴스나 이런 것들이 너무 이렇게 많이 나오기도 하고 유튜브에 있는 쇼츠를 우리가 많이 소비를 한단 말이죠. 그러니까 굉장히 자극적으로 빠르게 들어오는 정보에 나도 모르게 굉장히 편향되는 경우들이 존재할 수밖에 없는 것 같습니다. 랜데이 교수님이 이제 그런 경계를 해야 돼서 무조건적으로 우리가 책임을 져야 되고 우리가 그 부분에 대해서 인지를 하고 있어야 된다라고 얘기를 해주셨던 부분이지만, 사실상 일반인들에게는 그게 정말 쉬운 노력은 아니라고 생각을 해요. 본질을 항상 우리가 생각을 해야 되는 부분이고, 내가 지금 이것들을 AI를 통해서 영향을 받고 있는 게 아닌지 항상 의심하면서, 아까 그 교수님께서 말씀하신 question and answering을 계속하는 과정을 통해서 이것들을 해야 되는데, 사실 그게 굉장히 인간의 어떤 편안함과는 반대되는 방향이란 말이죠. 그래서 저 역시도 굉장히 쉽지 않은 부분이어서 이걸 우리 모두가 다 할 수 있는 노력인지에 대해서는 여전히 의문이 들기는 하지만 굉장히 필요한 노력일 거라고 생각을 하고요. 그 부분에 대해서 우리 모두가 다 굉장히 주의 깊게 생각해 보아야 되는 부분이 아닌가라는 생각을 합니다. 굉장히 좀 심도 있는 얘기를 여러 가지 나누어 본 것 같은데요. 시간이 좀 지나서요. 오늘 대담은 여기까지 하는 걸로 하고요. 대담에 굉장히 많은 수고를 해주신 교수님 두 분과 또 좋은 강의를 들려주신 부분에 대해서 감사로 이제 박수를 하고 끝내도록 하겠습니다. 감사합니다. 김재승 교수님께